Yes, sir. Okay, in last week we have conducted the test series where you have attempted the test on different subject based on MCQ, right? And that test first we may consider as IAC first, right? It is majorly focus on chapter number 1 and 2, right? Now there will be a second test. It may be conducted based on next two chapters, chapter number 3 and chapter number 4, maybe. So as you know that we have covered syllabus in detail along with the MCQ discussion, right? Also, we have started the revision from chapter number 1 from section first. If you have any query related to the chapter 1, or we have to start the chapter number 2 for the revision purpose, or directly we will go for chapter number 3. What is your opinion? पहिल्या दोन चॅप्टर वरती जर टेस्ट झालेली आहे, बरोबर आहे का? त्यातल्या मायामध्ये आपण एका पहिल्या चॅप्टर वरची रिव्हिजन घेतली होती, दुसरा चॅप्टर राहिला होता, राईट? शिकून आपलं सगळंच झालेलं आहे. मग दुसऱ्या चॅप्टर वरची रिव्हिजन घ्यायची, त्या तिसऱ्या आणि चौथ्यासाठी मग तिसऱ्याने चालू करायचं. व्हॉट इज युअर ओपिनियन? दुसरा राहिला तेवढा कंप्लीट करू की. दुसरा का? हा. हो. Now, screen is visible to all? Hello? Whether the screen is visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, no problem. Just we will discuss, clear some points. The second chapter, it is mainly focus on pumps, accumulator, intensifier, and wall. Actually, it is a very vast chapter. First, that is the pump. Pump is the input element of hydraulic system, because here we can convert the mechanical energy into pressure energy. That is the main function of the pump. In this pump, we have to study different types of the pump, its applications, its characteristics, and certain calculations based on a velocity and speed of the piston in pump. Then, second part of the chapter, that is the accumulator. What is the accumulator? It is one kind of a storage device in case of a hydraulic system, that is called as an accumulator. It will supply the pressurized fluid when there will be a shortfall of the electricity and the system needs certain amount of fluid. At that time, accumulator it will supply the surplus amount of fluid. Then intensifier. Intensifiers are also some such kind of the devices which are used to raise the pressure of the liquid or oil up to a certain value, which is not possible by using the सिंगल पंप. म्हणजे पंपच्या सहाय्याने जर एखादं प्रेशर आपल्याला मिळू शकत नाही, रिक्वायरमेंट आपल्याला 10 बार प्रेशरची आहे आणि पंप हा 6 बारच प्रोव्हाइड करतोय, तर अशा वेळेस इंटेन्सिफायर यूज करून आपण प्रेशर इन्क्रीज करू शकतो, एनहान्स करू शकतो. Where we have to study different types of the accumulator at the same way we have to study certain kind of the intensifier. The last part from the chapter, that is based on wall. These are the not a simple wall. We have discussed
control valves. These control valves are nothing but they can control the flowing liquid or oil in such a manner it may control its pressure. Hello, am I audible? Yes, sir. Whether screen is visible now? Yes, sir. Visible. हे क्लासिफिकेशन समजलं होतं का का त्याच्या आधीच लेफ्ट झाली होती मीटिंग? हॅलो, क्लासिफिकेशन कव्हर झालं होतं का? नाही सर आधीच लय आधी नाही सर. अजून बर बर. This chapter content of the pump is different types, working, characteristics, application, and certain calculations regarding the force and velocity of the piston. Then the second bit of this chapter, it is a
related to the system component, and it mainly focus on a accumulator and intensifier. The function of the accumulator is to store the hydraulic fluid, liquid or oil, and the function of the intensifier to increase the pressure of the hydraulic fluid and the pressure of the fluid which is generated by the pump. म्हणजे पंपने जेवढं काही प्रेशर जनरेट होतं त्याच्यापेक्षा जर जास्त प्रेशरची रिक्वायरमेंट असेल हायड्रॉलिक सिस्टीम मध्ये तर अशा वेळेस आपण ते प्रेशर अचीव करण्यासाठी इंटेन्सिफायर यूज करतो. आणि हायड्रॉलिक कंट्रोल एलिमेंट त्याच्यामध्ये मग प्रेशर कंट्रोल व्हाल असतील जे प्रेशर रेग्युलेट करतील, सेकंड फ्लो कंट्रोल व्हाल असतील जे मास फ्लो रेट ऑफ फ्लुइड कंट्रोल करतील, काही डायरेक्शन कंट्रोल एलिमेंट असतील जे त्या फ्लुइड फ्लोची डायरेक्शन कंट्रोल करतील. सो दिस चॅप्टर इज मेनली फोकस ऑन पंप, accumulator, intensifier and control valve. It may include pressure control valve, flow control valve and direction control. Is it clear? Is it clear? Am I audible? Hello? Okay. If you are classifying the pump, the pump can be classified mainly based on the three basic criteria. First one, that is the principle of operation. So by considering the principle of operation, hydraulic pump can be classified as a hydrostatic and hydrodynamic. If you are considering the second parameter for the classification of the pump, it is based on a displacement of the fluid. So pump can be classified as a constant displacement and variable displacement. The next parameter on the basis of which pump can be classified based on a construction: gear type, vane type, piston type. These are the main type of the pump based on a construction, and this gear type pump again classified based on a position of the gear, external gear and internal gear. Vane type pump, it may be classified based on a constant displacement and variable displacement. And piston type pump, it will be can be classified based on radial and axial. And screw type pump, it is a special type of the construction for the hydraulic pump. Also there will be ball piston type pump. It will be not included in our syllabus. So we may focus on gear, vane and piston type, and we may have certain idea regarding the screw type pump. Are you understood the classification of the hydraulic pump? समजताय का? आता एक वन बाय वन आपण पाहूयात. आता गियर टाइप पंप हा बेस्ड ऑन अ कंस्ट्रक्शन. So this gear type pump, it will be again classified into external gear pump. आता याला एक्सटर्नल गिअर पंप का म्हणतोय, कारण हे जे दोन्ही गिअर आहेत, हा ड्राईव्ह गिअर आहे आणि हा ड्रिव्हन गिअर आहे, हे एकमेकांच्या मेशिंग मध्ये आहेत. पण हे टीथ कशा आहेत, एक्सटर्नल टीथ मेशिंग मध्ये आहेत, म्हणून ह्याला आपण एक्सटर्नल गिअर पंप म्हणतो. आता कंस्ट्रक्शन वाईज जर बघितलं तर दिस विल बी अ शाफ्ट, दिस विल बी द सेकंड शाफ्ट. द फर्स्ट शाफ्ट इट इज कॉल्ड एज अ पंप शाफ्ट. ह्याला आपण ड्राईव्ह प्रोव्हाइड करतो. इलेक्ट्रिक मोटरचा शाफ्ट ह्या पंप शाफ्टला आपण कनेक्ट केलेला, आणि बिकॉज ऑफ गिअरिंग ऍक्शन हा पंप ऑटोमॅटिकली रोटेट होतो. हा फिक्स शाफ्ट, हा गिअर ऑटोमॅटिकली शाफ्ट वरती रोटेट होतो. नाउ हाउ इट विल बी हॅपन्स when we are supplying the electricity to the electrical motor,
the shaft of the electric motor, it will be rotate, and the shaft of the pump shaft and shaft of the electric motor, it will be connected by using the flange, or it may be called as the coupling. आणि जेव्हा मोटर किंवा इंजिन तुम्ही चालू कराल त्यावेळेस काय होणार आहे, त्या इंजिनचा किंवा मोटरचा शाफ्ट रोटेट होणार आणि त्या मोटरचा शाफ्ट आणि पंपचा शाफ्ट हे दोन्ही एकमेकाला कनेक्ट केलेले असतात एका विशिष्ट प्रकारच्या कपलिंग, फ्लॅंज कपलिंग म्हणतो आपण त्याला. मग त्याच्यामुळे काय होतं, मोटरच्या शाफ्टची मोशन ही पंपच्या शाफ्टला मिळते, त्याच्यामुळे हा पंपचा शाफ्ट रोटेट होतो. हा रोटेट झाला की हा गिअर रोटेट होणार आहे. हा गिअर रोटेट झाला की ह्याच्या मेशिंग मध्ये या दोन टीथच्या मध्ये ह्या गिअरचा हा टीथ आहे, बिकॉज ऑफ गिअरिंग ऍक्शन हा गिअर रोटेट होणार. हा क्लॉकवाईज रोटेट झाला की हा अँटी क्लॉकवाईज रोटेट होणार. जसं जसं हा गिअर रोटेट होत राहणार आहे तसं तसं काय होणार आहे, दिस विल बी द केसिंग, इट विल एनक्लोजेस these two gears which is fixed on a shaft, and this casing is provided with the opening. One is called as the inlet and another is called as the outlet. जसा हा गिअर रोटेट होईल तर काय होणार आहे, हे जे काही येणार फ्लुइड आहे, हायड्रॉलिक फ्लुइड म्हटलं की त्याला आपण लिक्विड किंवा ऑइल म्हणू, राईट. इट विल बी गेट ट्रॅप बिटवीन द स्पेस ऑफ टू टीथ ऑफ द गिअर आणि कॉन्स्टंटली आउटलेट साइडला सप्लाय केलं जातं. So by using the gear pump, we can transfer the constant flow of the gear from one inlet to outlet side of it. So this is the external gear type. External gear pump का म्हटलं याला, कारण जे काही गिअर आहेत ह्याचं मेशिंग बाहेरच्या बाजूने झाले, एक्सटर्नली मेशिंग झाले गिअर, म्हणून ह्याला एक्सटर्नल गिअर. आता इंटरनल गिअर पंप मध्ये काय चेंज केलाय पहा, हा एक रिंग गिअर आहे, त्याला आतल्या बाजूने टीथ आहेत आणि हा जो दुसरा आहे तो एक गिअर आहे, स्क्वेअर गिअर, त्याला बाहेरच्या बाजूने टीथ आहेत आणि ह्याच्यामध्ये ह्यांचं जे मेशिंग होतं ते आतल्या टीथच्या बाबतीत होतं, म्हणून याला इंटरनल गिअर पंप म्हणतो. आणि हा स्पेसर असतो, हा काय करतो, ह्यांच्यामधलं डिस्टन्स कॉन्स्टंटली मेंटेन करतो, जेणेकरून इनलेट कडून आलेलं फ्लुइड इट विल बी गेट ट्रॅप between the two teeth of the gear and it will be transferred to the outlet when this gear is to be rotating. So it is a internal gear type pump. आता vane type pump, we are mainly focusing on a classification of the pump based on the construction. If we are considering the vane type pump, there are two types, unbalanced type pump and balanced type pump. आता ह्याच्यामध्ये पाहाल तुम्ही कन्स्ट्रक्शन वाईज बघितलं तर हे जे दाखवलं हे केसिंग आहे, हा इनलेट आहे, हा आउटलेट आहे, दिस इज द रोटर, हा एवढा व्हाईट कलर बाउंड्री. ह्या रोटरला काय रेडियल स्लॉट प्रोव्हाइड केलेले आणि ह्या स्लॉट मध्ये स्प्रिंग आणि वेन्स, हा एवढा पार्ट म्हणजे वेन्स समजू आपण आणि हा एवढा पार्ट म्हणजे स्प्रिंग. तुम्ही जर कन्स्ट्रक्शन व्यवस्थित बघितलं तुम्हाला सांगतो, आपण जर इथं कन्सिडर केलं, इथं पाहूया आपण, ही वेन असते आणि इथं अशी ही स्प्रिंग असते. आता ही स्प्रिंग कशी झाली, एक्सपांड झालेली, राईट. म्हणजे ही वेन आता ह्या रेडियल स्लॉट मधून बाहेर आलेली आहे, कशामुळे, बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंगिंग ऍक्शन. आता ही एक फर्स्ट पोझिशन झाली, आपण कशी करू, आता इथली सेकंड पोझिशन आपण पाहिली, दिस विल बी द सेकंड पोझिशन. आता इथं काय झालंय, ही वेन आत आली रेडियल स्लॉट मध्ये, म्हणजे जी काही स्प्रिंग ही एक्सपान्शन झालेली होती ही काय झाली, आता एवढ्या स्पेस मध्ये फक्त कॉम्प्रेस होऊन बसली आणि ही जी वेन बाहेर होती, रेडियल स्लॉट पासून बाहेर होती, केसिंगच्या इनर पार्टच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये, ती काय झाली आता वेन, ही कम्प्लिटली वेन काय झाली तुमची, ही या रेडियल स्लॉट मध्ये आत घुसून बसलेली.
राईट. ही आतमध्ये आली रेडियल स्लॉट मध्ये. इथं काय होतंय, गॅप वाढला, स्प्रिंग काय करते, ह्या वेनला बाहेर ढकलते आणि ही वेन केसिंगच्या इनर सरफेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असते. त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट ह्या रोटरच्या बेसच्या पार्ट मध्ये काय पोझिशन आहे वेनची, तिथं आता स्पेसिंगच नाहीये, क्लिअरन्सच नाहीये. मग काय होतं, ही वेन अशी आत दाबली जाते, आत दाबत दाबत ही अशी पूर्ण रेडियल स्लॉट मध्ये जाते आणि त्यावेळेस ही स्प्रिंग जी आहे एक्सपांड झाली, ही इथं काय होते, कॉम्प्रेस. and whatever the liquid coming out from the inlet, it will be get trapped between the space of the two veins and the casing. म्हणजे ह्या एवढ्या पार्ट मध्ये ते काय लिक्विड झालं तुमचं, ट्रॅप झालं. ते लिक्विड पुन्हा असंच कॅरी करत 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 तिथून ते बाहेर पडतं, तिथून आत येणार, तिथं स्टोर होणार, फिक्स व्हॉल्यूम, तिथं तो ट्रॅप झालेला असणार लिक्विडचं, ते कॅरी करत 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 ह्या साईडला पडणार. आर यू गेटिंग वर्किंग ऑफ अनबॅलन्स टाइप वेन पंप? समजतंय का? हॅलो, एनी प्रॉब्लेम? अनबॅलन्स टाइप वेन पंप? नो बॅलन्स टाइप वेन पंप. आता याच्यात फरक काय केलेला आहे पहा, मगाच्या डायग्राम मध्ये सर्क्युलर कॅमरिंग होती, त्याच्यामध्ये आपण इलिप्टिकल कॅमरिंग वापरली, इलिप्टिकल हाऊसिंग, आणि इनलेट एका बाजूला देतात, दोन बाजूनी प्रोव्हाइड केलंय, एक्झॅक्टली अपोजिट इनलेट आणि हे आउटलेट. So it is a balanced type vein pump. Are you getting? Instead of the circular camring, मगाच्या ह्याच्यात काय होती, सर्क्युलर कॅमरिंग होती. ही जी रिंग आहे तिला कॅमरिंग म्हणायची. कशी आहे, सर्क्युलर आहे. कशात, अनबॅलन्स टाइप मध्ये. याच्यामध्ये बॅलन्स टाइप मध्ये काय, ही जी कॅमरिंग आहे ही कशी आहे, इलिप्टिकल आहे. लक्षात आहे, ही शेप आहे कॅमरिंग आणि हा रोटर आहे. मग आपण म्हटल्याप्रमाणे ही रेडियल स्लॉट आहे, पांढऱ्या कलरची वेन, पांढऱ्या कलरच्या वेन आणि लाल कलरचे काय स्प्रिंग आहेत. जसं खाली येईल तसं स्प्रिंग कॉम्प्रेस होणार आहे आणि ही जी वेन आहे ही रेडियल स्लॉट मध्ये येणार आहे. जसा एक्सटेंडेड पोर्शन येईल तसं काय होणार आहे, वेन बाहेरच्या बाजूला ढकलली जाणार आणि स्प्रिंग ही एक्सपांड होणार आहे. फक्त आता चेंज काय केलं याच्यामध्ये, in balanced design vane pump, elliptical housing is there and two separate pumping chambers on opposite side of the rotor it will be provided. आता टू सेपरेट पंप म्हणजे इनलेट एकदाच न देता काय केलंय, दोन बाजूने दिलाय पंपच्या अपोजिट साइड. आउटलेट पण दोन बाजूने घेतलंय अपोजिट साइड. ह्याच्या अपोजिट इथं आहे आउटलेटला, इनलेटला ह्याच्या अपोजिट इथं आहे. So the whatever the working it will be carried out, it will be the balance type. Volume between the adjacent vein increased in inlet quadrant and volume between the adjacent vein decreases in outlet quadrant. म्हणजे पहा, इनलेट क्वाड्रंट पासून हळूहळू व्हॉल्यूम वाढत चाललाय आणि आउटलेट क्वाड्रंटला तो कमी होत जातो. इनलेटला वाढतोय, आउटलेटला हळूहळू तो कमी होतो व्हॉल्यूम. आर अंडरस्टूड? बॅलन्स टाइप वेन पंप. Reply, anyone? Yes, sir. वेगवेगळे व्हरायटीज आहेत. पिस्टन टाइप पंप. आता याच्यामध्ये रेडियल पिस्टन पंप अँड ऍक्सियल पिस्टन पंप. त्याचे पुन्हा दोन टाइप आहेत, क्रॅश प्लेट टाइप अँड बेंट ऍक्सिस टाइप. नाउ दिस विल बी द एनिमेशन ऑफ द radial piston type pump. How it will be done?
पिस्टन अँड सिलेंडर अरेंजमेंट आहे. मुवमेंट जी आहे ती ही सेंट्रल पार्ट हा ह्याच्यावरून इलिप्टिकली रोटेट होतो. अकॉर्डिंगली पिस्टन सिलेंडर मध्ये फॉरवर्ड बॅकवर्ड मूव्ह होतो. अकॉर्डिंगली काही सिलेंडर मध्ये सक्शन होतं, तर त्याच टायमिंगला काही सिलेंडर मधून आउटलेटला किंवा काय म्हणतो आपण त्याला एक्झॉस्ट होतं किंवा डिस्चार्ज होतं. अँड द अरेंजमेंट ऑफ द पिस्टन अँड सिलेंडर इट विल बी प्लेस रेडियली. बरोबर आहे का? म्हणून ह्याला रेडियल पिस्टन पंप म्हणायचं. Swash plate axial piston pump. In axial piston pump, what they have make a provision is the cylinder block and piston. They are moving along the axis of the shaft. So it will be the axial piston pump, and this will be the swash plate. जसं रोटेट राहील तसा हा सिलेंडर ब्लॉक, त्याचं डिस्टन्स हे शाफ्ट पासून व्हॅरी होईल. आता हे ग्रीन कलर इनलेट म्हणते आणि ब्राऊन कलर आउटलेट म्हणते. म्हणजे जशी स्वॅश प्लेट लेफ्ट कडे टिल्ट होईल तसा पिस्टन पाठीमागं मूव्ह होणार, त्यावेळेस इथून सक्शन होणार. आणि त्याच वेळेस ही कशी तिरकी प्लेट आहे स्वॅश प्लेट. हा भाग जेव्हा लेफ्टला येईल तेव्हा इकडे सक्शन होणार. त्याच टायमिंगला हा भाग लेफ्टला गेला तर इथं पिवट केल्यामुळे हा भाग राईटला येतो. हा राईटला गेल्यामुळे इथल्या भागातून तुमचं काय होणार आहे, डिस्चार्ज होणार आहे, आउटलेटला जाणार आहे. सो दिस इज द स्वॅश प्लेट टाइप ऍक्सियल पिस्टन पंप. आता मगाशी काय होता, ऍक्सिस स्ट्रेट होता त्याला ड्राईव्ह शाफ्टचा. आता ह्या ऍक्सिसलाही टिल्ट दिलाय, म्हणजे ह्या बेंट ऍक्सिस टाइप पंप. सेमच आहे, सिलेंडर ब्लॉक आहे राईट, त्याच्यामध्ये पिस्टन पास केलेले आहेत. हा ऍक्सिस स्ट्रेट न ठेवता काय केलाय, सर्टन इन्क्लिनेशन दिलेलं आहे. So it is a bent axis type axial pump, and this is a special type of screw pump. Screw type pump. Inlet असेल, outlet असेल, whatever the liquid, it will become inside the pump. It will be get carried by using this thread of the teeth, and it will be discharged at the outlet. त्याच्यानंतर आपण पंप कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिले. हे काही कर्व्ह आहेत आपण पाहिलेले आहेत. पंप डिस्चार्ज प्रेशर वर्सेस रेट ऑफ द डिस्चार्ज. रेट ऑफ द डिस्चार्ज म्हणजे काय म्हणतात तुम्ही त्याला, डिलिव्हरी. आणि पंप डिस्चार्ज प्रेशर म्हणजे आउटलेटचं प्रेशर. या ग्राफवरून काय म्हणता येईल, आउटलेटचं प्रेशर जसं वाढत जातंय राईट, तसं तसं काय होतं, डिलिव्हरी प्रेशर तुमचं कमी होत जातंय. अँड दॅट विल बी कॅरीड आउट when the pump speed is to be constant. पंपचं स्पीड कॉन्स्टंट असेल, 1800 RPM असेल राईट. आणि जेव्हा पंपचं डिस्चार्ज प्रेशर, आउटलेट प्रेशर हे जसं वाढत जाईल तसं रेट ऑफ डिस्चार्ज किंवा डिलिव्हरी. रेट ऑफ डिस्चार्ज म्हणजे काय, लिटर पर मिनिट, म्हणजे मास फ्लो रेट म्हणतो आपण त्याला, बरोबर आहे का. आणि आउटलेट प्रेशर, पंपचं डिस्चार्ज प्रेशर, प्रेशरचं युनिट काय असतं, किलो पास्कल. म्हणजे पंपचा डिस्चार्ज प्रेशर जसं वाढत जात आहे, इथं पहा, इथं रेट ऑफ डिस्चार्ज जास्त आहे, इथं बघितलं तर हळूहळू रेट ऑफ डिस्चार्ज कमी व्हायला लागला. जसं प्रेशर वाढत आहे तसं रेट ऑफ डिस्चार्ज हळूहळू कमी होत आहे. लाईकवाईज दिस ग्राफ इट विल बी दी शोज पंप पॉवर रिक्वायरमेंट based on discharge pressure versus power efficiency and rate of discharge. इथं पहा, discharge pressure, outlet pressure, power kilowatt, rate of discharge, delivery आणि efficiency इथं दिलेली. आता efficiency कुठल्या कुठल्या पाहिलेत त्यांनी, मेकॅनिकल efficiency हा कर्व आहे, व्हॉल्यूमेट्रिक इफिशियन्सीचा कर्व आहे, आउटपुट पॉवर किलोवॅट पॉवर त्याचा कर्व हा आहे, आणि डिलिव्हरी दॅट इज रेट ऑफ डिस्चार्ज त्याचा कर्व. म्हणजे डिलिव्हरी प्रेशर वाढवत गेला तर डिस्चार्ज प्रेशर हळूहळू कमी होते.
डिलिव्हरी प्रेशर वाढवत गेला तर तुमचं पॉवर आउटपुट, पॉवर इनपुट वाढत जाते. राईट. डिलिव्हरी प्रेशर हळूहळू वाढवत गेला तर अप टू अ सर्टन लेवल मेकॅनिकल इफिशियन्सी वाढते आणि कॉन्स्टंट राहायला लागते. डिलिव्हरी प्रेशर तुम्ही वाढवत गेला तर व्हॉल्युमेट्रिक इफिशियन्सी सुरुवातीला कॉन्स्टंट राहते, पुन्हा हळूहळू ड्रॉप डाऊन होते. You have to able to explain this graph by observing the various parameters on this graph. समजतंय का हे? डिस्चार्ज प्रेशर वर्सेस पॉवर इफिशियन्सी, रेट ऑफ डिस्चार्ज. हा ग्राफ रीड करता येतोय का सगळ्यांना? हॅलो, मी ऑडिबल? हॅलो, रिप्लाय एनीवन? येस सर. आता स्पेशली रोटरी पंपच्या बाबतीत आपण हे कॅरेक्टरिस्टिक प्लॉट केलेले. आता लिटर पर मिनिट म्हणजे काय? डिलिव्हरी. इफिशियन्सी तुम्हाला माहितच आहे. प्रेशर लक्षात आला पॅरामीटर. ब्रेक पॉवर, ब्रेक पॉवर म्हणजे काय? आउटपुट पॉवर किलोवॅट मध्ये. एनीबडी कॅन एक्सप्लेन दिस ग्राफ नाव? प्रेशर इन्क्रीज होत आहे तर इफिशियन्सी काय होते, ब्रेक पॉवर काय होत आहे आणि डिस्चार्ज काय होत. यू टेक टाइम टू इव्हॅल्युएट दिस ग्राफ. काय होतंय हे समजून घ्या, 1-2 मिनिटं. सगळा ग्राफ व्यवस्थित बघा आणि फ्रॉम लेडीज साइड एनीवन कॅन एक्सप्लेन दिस, और फ्रॉम जेंट्स साइड anybody can explain the characteristic of the rotary pump by observing this graph.
Anybody can explain? Hello? तुमच्या Hello? Anybody can tell? When pressure increases, what about the efficiency? Hello? Speak loudly. No one voice is audible. What is the problem? Deepjyoti, Sunil, Rutuja, you have to explain this graph. Rutuja, are you there? I am audible? समजलं पाहिजे, रीड करता आला पाहिजे तुम्हाला, ग्राफ एक्सप्लेन करता आला पाहिजे. दीपज्योती, आर यू देअर? हॅलो? Yes, sir. सांगा, सुरुवात करा. Sir, Try to as pressure increases, efficiency first increases, then decreases. Also, pressure increases, discharge decreases, and jet power goes on increasing as pressure increases. Okay. Discharge it will be decreases, right? Here. आपण ब्रेक पॉवर बघूया. आता ब्रेक पॉवरचा हा जो ग्राफ बघितला तुम्ही, बरोबर आहे, हा कसा होतोय, हळूहळू वाढत जातोय. कसं की जसं तुमचं प्रेशर वाढत जातंय, 200, 400, 600, 800, 1600, म्हणजे इकडे काय होतं, तुमचं प्रेशर वाढत जातंय, त्याच पटीने ब्रेक पॉवर तुमची वाढत जाते. राईट? मीन्स इट इज अ प्रपोर्शनेट. राईट? ऍज प्रेशर इज इन्क्रीजिंग, द ब्रेक पॉवर also goes on increasing proportionally. आता तेच जर आपण इफिशियन्सीच्या बाबतीत पाहिलं, हा कर्व जो आहे हा इफिशियन्सीचा आहे. सी नंबर कर्व, ह्याला सी नाव दिले त्यांनी. आता कसं होतं पहा, अप टू अ सर्टन लेवल मीन्स नियर अबाउट 800 kilopascal. As we are increasing the pressure, the efficiency goes on increasing. आता इथं आपण पाहिलं, इथं 800 आहे, याचे काही पार्ट केले आपण, 100, 200, 300, 400, 500, 200, 400, 800. हे काही ठराविक पार्ट ह्याला घेतला आपण, त्याचे 6 भाग केले त्यांनी, डिवायडेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 800 भागिले 6 करून हा भाग, प्रत्येक भाग कितीचा आहे तो लक्षात येईल प्रेशरचा. ह्या प्रेशर पर्यंत काय होतंय, वाढत चाललंय. मॅक्झिमम पीक तुम्हाला कुठे मिळतं, ह्या एवढ्या 2 प्रेशर मध्ये, म्हणजे जवळपास ह्या लाईन पर्यंत तुम्हाला काय हायएस्ट इफिशियन्सी मिळते तुम्हाला. राईट? तिथून पुढे काय होतंय, हळूहळू जसं प्रेशर वाढवत जाल तसं इफिशियन्सी काय होते, डिक्रीज होतं. हे झालं इफिशियन्सीच्या बाबतीत. मीन्स इफिशियन्सीच्या बाबतीत काय म्हणू शकता तुम्ही, अप टू अ सर्टन व्हॅल्यू ऑफ द प्रेशर the efficiency goes on increasing, and at 800 kilopascal it will be a maximum one. After that, as you goes on increasing the pressure, the efficiency of the rotary pump, it will be goes on decreasing. Try to tend to decrease, reduce. आता याच्या बाबतीत कसं सांगाल, लो प्रेशरला इट विल बी हायर आहे. जसं जसं प्रेशर वाढवत जाल तसं तसं काय होतंय, डिलिव्हरी जी आहे ही हळूहळू कमी होत जाते. डिलिव्हरी म्हणजे काय,
liter per minute. It is the unit of the discharge. Delivery is nothing but the discharge. Are you getting this? Any problem? Now centrifugal pump characteristics. From the boy's side, you have to explain this characteristics. Read this characteristic, understood, and try to explain. आता याच्यामध्ये पॅरामीटर कुठले आहेत पहा, समजून घ्या आधी. लिटर पर मिनिट हे कशाचा युनिट आहे? डिस्चार्ज, डिलिव्हरी. प्रेशर इन मीटर मध्ये दिलेलं आहे, म्हणजे हे हेड आहे, प्रेशर आहे. इथं काय दिली? इफिशियन्सी 0 ते 80, प्रेशर 0 ते 60 आहे, आणि डिस्चार्ज 0 ते 18 लिटर पर मिनिट आहे. आणि आणखी इथं काय दिलेलं आहे? पॉवर दिली किलोवॅट मध्ये, 0 ते 12 किलोवॅट. राईट. आता समजून घ्या, इथं कर्व जर पाहिले तुम्ही, लक्षात येते का? पहा, हा काय लिटर पर मिनिटचा कर्व आहे इथपर्यंत. इथून पुढे तो काय? हेडचा कर्व आहे, प्रेशर हेड. पुन्हा हा इफिशियन्सीचा कर्व आहे, आणि हा ब्रेक पॉवरचा कर्व आहे. आता ब्रेक पॉवरचा स्केल तुम्ही इथं बघायचं आहे, इथं नाही बघायचं. इथं कुठलं स्केल आहे? इफिशियन्सी. हे कशाला लागू होणार आहे? त्या कर्व साठी इफिशियन्सी, तिथं स्केल इथं आहे. डिस्चार्ज स्केल इथं आहे. प्रेशर हेड जर तुम्हाला मेजर करायचं असेल, प्रेशर हेड, हा कर्व इकडे चेक करायचा आहे त्याने. आता ह्या पॉइंटचं प्रेशर हेड किती आहे? 25 आहे. ह्या पॉइंटचं प्रेशर हेड किती आहे? काय तर बाबा 40, 45 किंवा 50 आहे. राईट. पण ह्याच कर्ववरनं तुम्हाला जर डिस्चार्ज मेजर करायचा असेल, तर तो कसा मेजर करणार तुम्ही? डिस्चार्ज इथून खाली बघा, ह्या पॉइंटला डिस्चार्ज एवढा आहे, या पॉइंटला डिस्चार्ज एवढा आहे, या पॉइंटचा डिस्चार्ज एवढा. Getting the same curve, it will be shows the discharge on a x-axis and head on a y-axis. Efficiency, it will be the shows, it's the scale, its value, it will be shown on this axis. ह्या पॉइंटची इफिशियन्सी, ह्या पॉइंटची इफिशियन्सी किती आहे तुमची? 40% आहे. ह्या पॉइंटची इफिशियन्सी 70 आहे. ह्या पॉइंटची इफिशियन्सी 65 आहे. आता ब्रेक पॉवर पहा, ह्या पॉइंटची ब्रेक पॉवर कुठे चेक करणार तुम्ही? ह्या पॉइंटची इथं नाही चेक करायची आपल्याला ती ब्रेक पॉवर, आपल्याला ह्या स्केलला येते, कारण ह्या स्केलवरती पॉवर दिली किलोवॅट मध्ये. म्हणजे आता हा पॉइंट जर घेतला आपण, तर त्याची पॉवर इथून इथं आला, इथं 6 पेक्षा जास्त आणि 10 पेक्षा कमी, म्हणजे 8 वगैरे असेल, 8 किलो वॅट. राईट. आर यू गेटिंग how to read this graph? Hello? Hello? Please reply. From the boys, anybody can explain? मिलिंद, are you there मिलिंद? Yes, sir. समजते का ग्राफ रीड करायचा? Yes, sir. Yes. ओके. प्रज्वल? Yes, sir. सांगा ना मग काय, एखादा पॅरामीटर रीड करून दाखवा मला.
इफिशियन्सीच्या बाबतीत काय होत आहे, जसा जसा डिस्चार्ज वाढेल तशी इफिशियन्सी वाढते, राईट. मॅक्झिमम इफिशियन्सी किती कुठल्या डिस्चार्जला मिळते, 12 लिटर पर मिनिटला. त्याच्या पुढं हळूहळू इफिशियन्सी काय होते, डिक्रीज होते. डिक्रीज होऊन कितीपर्यंत येते, 50% पर्यंत, आणि मॅक्झिमम कितीपर्यंत जाते, 70% पर्यंत, राईट. हा, आता हा पॅरामीटर एक्सप्लेन करा हेडचा किंवा ब्रेक पॉवर एक्सप्लेन करा. चला, जमलं पाहिजे हे. Okay, I think time is going to over. A division student, write your roll number in chat box. Now B division student, write your roll number. Only 2 students. टेस्ट सगळ्यांनी अटेम्प्ट केली का रे पहिली टेस्ट? हॅलो, येस सर. त्याच्यामध्ये कुठला MCQ काय अडचण होती का? नाही ना, आपण कव्हर केलेले होते, डिस्कस केले होते. फक्त ऑप्शन वर खाली मी केले होते. आपण सगळे ऑप्शन डिस्कस केले होते. ओके, I think up to pump it is sufficient for this today's lecture. In next lecture we will cover the remaining part. Okay, thank you, have a good day. We'll stop over here.